السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اویکنگ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سچ کا ساتھ میں آپ کا میزبان سید بختیار الدین قادری۔ آئیں سب سے پہلے سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ امریکہ کا سعودی عرب سے پیٹریاٹ میزائل بیٹریز ہٹانے کا فیصلہ۔ ابو ظہبی کے علاقے مصفا میں کل سے لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ روس میں چھٹے روز بھی 10,000 سے زیادہ نئے مریض۔ کورونا کے خاتمے کے لیے تمام مذاہب کے لوگ 14 مئی کو عالمی یوم دعا اور روزے میں شریک ہوں۔ پوپ فرانسس۔ عالمی ادارہ صحت کئی اچھے کام بھی کر رہا ہے۔ امریکہ جدید سینیٹائزرنگ گیٹس تجرباتی ہیں۔ رمضان کے آخری عشرے میں استعمال کرنے کی قدریں درست نہیں۔ مسجد الحرام کے دروازوں اور سنخوں میں ان کا تجربہ ہوگا۔ آندھرا پردیش میں کورونا وائرس کے متاثرین میں کمی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 54 متاثرین مصدقہ پائے گئے۔ جملہ تعداد 1888 ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش وی ایس جگن موہن ریڈی کا ریاست کے طبی عہدیداروں سے جائزی اجلاس۔ ضلع کلکٹر کڑپا ہری کرن کا شہر کڑپے کا دورہ۔ کنٹونمنٹ علاقوں کا جائزہ۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ ملاحظہ کرتے ہیں۔ امریکہ کا سعودی عرب سے پیٹریاٹ میزائل بیٹریز ہٹانے کا فیصلہ۔ 4 پیٹریاٹ میزائل بیٹریز کے ساتھ ساتھ دیگر فوجی سامان اور فوجیوں کی تعداد بھی کم کی جا رہی ہے۔ امریکہ نے سعودی عرب سے پیٹریاٹ میزائل بیٹریز ہٹانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ امریکی اخبار کے مطابق 4 پیٹریاٹ میزائل بیٹریز کے ساتھ ساتھ دیگر فوجی سامان اور فوجیوں کی تعداد بھی کم کی جا رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ اہلکار پچھلے برس سعودی عرب کی تیل تنصیبات پر حملوں کے بعد تعینات کیے گئے تھے۔ اس طرح سعودی عرب میں بڑے پیمانے پر بڑھائی گئی فوجی قوت نمایاں طور پر کم کر دی جائے گی، جو بظاہر ایران کے خلاف مستحکم کی گئی تھی۔ ابو ظہبی کے علاقے مصفا میں کل سے لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ سینیٹائزیشن پروگرام کے دوران لوگوں کے علاقے میں داخلے اور باہر نکلنے پر مکمل پابندی ہوگی۔ غیر قانونی تارکین کے بھی کورونا ٹیسٹ کیے جائیں گے۔ ان کے خلاف کسی قسم کی قانونی کارروائی نہیں ہوگی۔ ابو ظہبی کے اہم صنعتی علاقے مصفا میں کل یعنی 9 مئی سے لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، جس کے دوران مصفا کے مکینوں کو دوسرے علاقوں میں جانے پر پابندی ہوگی۔ اسی طرح دیگر علاقوں کے افراد بھی مصفا میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ ابو ظہبی میڈیا آفس کے مطابق یہ پابندی مصفا میں کل سے شروع ہونے والے سینیٹائزیشن پروگرام کی وجہ سے عائد کی جا رہی ہے۔ اس پروگرام کے تحت علاقے میں مقیم تمام کارکنان کے مفت کورونا ٹیسٹ لیے جائیں گے۔ آج صبح دبئی میڈیا آفس کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر اس حوالے سے تفصیلات دی گئی ہیں۔ روس میں چھٹے روز بھی 10,000 سے زیادہ نئے مریض۔ روس کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک میں کورونا وائرس کے 10,699 نئے مریض سامنے آئے ہیں، جبکہ 98 نئی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ یہ مسلسل چھٹا دن ہے کہ ملک میں ایک دن میں 10,000 سے زائد افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ روس میں کورونا وائرس کے اب 1,87,859 مصدقہ مریض ہیں اور اب تک 1,723 اموات ہو چکی ہیں۔ کورونا کے خاتمے کے لیے تمام مذاہب کے لوگ 14 مئی کو عالمی یوم دعا اور روزے میں شریک ہوں۔ پوپ فرانسس۔ عالمی کمیٹی برائے انسانیت کی جانب سے 14 مئی کو یوم دعا منانے کی اپیل۔ ویٹیکن سے پوپ فرانسس جامعہ الازہر کے امام احمد الطیب کی جانب سے اعلان کا خیر مقدم۔ تفصیلات کے مطابق عالمی کمیٹی برائے انسانیت نے اپنے گزشتہ اعلامیے میں دنیا بھر کے تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد سے اپیل کی ہے کہ وہ 14 مئی کے روز اپنے اپنے عقیدے کے مطابق یوم دعا منائیں تاکہ کورونا وائرس کی عالمی وبا کا خاتمہ ہو سکے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ ہر انسان چاہے وہ کہیں سے بھی ہو، اپنے مذہب، عقیدے یا مسلک کے حساب سے 14 مئی کو روزہ رکھ کر عبادت کر کے اور خدا کے حضور گڑ گڑا کر تمام انسانیت کی خیر کے لیے دعائیں مانگے۔ عالمی ادارہ صحت کئی اچھے کام بھی کر رہا ہے۔ امریکہ
अमेरिका की जानिब से आलमी इदारा सेहत के फंड्स रोकने के बावजूद अमेरिकी वजीर खारिजा माइक पोम्पियो ने पोलियो और दीगर बीमारियों के खात्मे के लिए आलमी इदारे की कोशिशों में ताउन का ऐलान किया है। फ्रांसीसी खबर रसां एजेंसी AFP के मुताबिक माइक पोम्पियो ने जुमेरात को 2 इंटरव्यूज में कहा कि सदर ट्रम्प ने मुख्तलिफ उमूर पर आलमी इदारे सेहत के काम को सराहा है। मीडिया से बातचीत के दौरान अमेरिकी वजीर खारिजा का कहना था कि हम ये अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या अब भी कुछ ऐसा बाकी है जिसका जवाब बनता हो। आलमी इदारे सेहत ने कुछ इश्यूज पर खुसूसन पोलियो और उस जैसी दीगर बीमारियों के खात्मे के लिए अच्छा काम किया है। मेजबान जिक हेथ से अलग गुफ्तगू करते हुए माइक पोम्पियो ने कहा कि देखते हैं कि हम किन शोबे में आलमी इदारे सेहत के साथ ताउन जारी रख सकते हैं, क्योंकि ये इदारा पोलियो के खात्मे और बाज दीगर उमूर पर अच्छा काम कर रहा है। इससे कबल अमेरिकी सदर ट्रंप ने 14 अप्रैल को आलमी इदारे सेहत की इमदाद रोकने की धमकी दी थी। उन्होंने इल्जाम लगाया था कि आलमी इदारा सेहत कोरोना वायरस के हवाले से चाइना के मौकूफ की अंधी हिमायत कर रहा है और ये भी कि उसने वायरस पर काबू पाने के लिए बहुत ताखीर से इक़दामात उठाए। सदर ट्रंप का कहना था कि यूं लगता है कि आलमी इदारे सेहत का चाइना की तरफ बहुत झुकाव है, जो ठीक नहीं है। जदीद सैनिटाइजरिंग गेट्स तजुर्बाती हैं। रमजान के आखिरी आशरे में इस्तेमाल करने की खबरें दुरुस्त नहीं। मस्जिदुल हराम के दरवाजों और सनखों में उनका तजुर्बा होगा। तजुर्बे कामयाब होने की सूरत में उनसे इस्तेफादा किया जा सकेगा। कोरोना वायरस से ज़ायरीन को बचाने के लिए इंतजामिया तमाम मुमकिना हिफाजती इंतजामात कर रही है। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के मुतासरीन में कमी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 54 मुतासरीन मुसद्दिक़ा पाए गए। जुमला तादाद 1888 हो गई। रियासत आंध्र प्रदेश जिला कड़पा के सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान ने बताया कि रियासत आंध्र प्रदेश में ताहाल 842 अफराद सेहत याब होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। अब तक मरने वालों की तादाद 41 हो गई। 1004 अफराद मुख्तलिफ हॉस्पिटलों में जेर इलाज हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जिला अनंतपुर में सबसे ज्यादा 16 मुतासरीन मुसद्दिक़ा पाए गए। जिला विशाखापट्टनम में 11 मरीज मुसद्दिक़ा पाए गए। कर्नूल में 7, कृष्णा में 6, गुंटूर में 1, चित्तूर में 3, ईस्ट गोदावरी में 9, विजयनगरम में 1 मरीज मुसद्दिक़ा पाए गए। वजीर आला आंध्र प्रदेश वैएस जगन मोहन रेड्डी का रियासत के तिबी ओहदेदारों से जायजी इजलास। लॉकडाउन की वजह से टेलीमेडिसिन तरीके को फाल बनाने पर जोर। रियासत आंध्र प्रदेश जिला कड़पा के सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान ने बताया, ताड़ेपल्ली में वाक़ सीएम कैंप ऑफिस में रियासत के महकमे तिब के आला ओहदेदारों का इजलास वैएस जगन मोहन रेड्डी ने मुनक्किद किया। इस मौके पर जगन मोहन रेड्डी ने रियासत भर में टेलीमेडिसिन को जेर फाल बनाने आला ओहदेदारों को हिदायत दी। टेलीमेडिसिन के जरिए से डॉक्टरों की तशखीस करने के अंदरून 24 घंटे मुतालिका मरीजों को अद्वियात पहुंचाने के लिए जरूरत पड़ने पर कई बाइक्स, मोटरसाइकिल्स खरीदने की हिदायत दी। साथ ही थर्मो बैग्स की भी खरीदी की हिदायत दी। इजलास में रियासत में कोरोना वायरस की सूरत हाल और इस वबा के तदारुक के इक़दामात का जायजा भी लिया गया। इस इजलास में रियासत के मेडिकल एंड हेल्थ के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी जौहर रेड्डी भी मौजूद थे। जगन मोहन रेड्डी ने गैर ममालिक खुसूसन गल्फ से वापस आने वाले तारिकीन वतन के लिए यहाँ पहुँचने पर क्वारंटाइन के मराकज तैयार रखने की हिदायत भी दी। ओहदेदारों ने बताया कि यूके और अमेरिका से भी कई अफराद रियासत वापस आना चाहते हैं, जिस पर वजीर आला ने कहा कि तमाम आने वाले तारिकीन वतन के लिए क्वारंटाइन का बेहतर से बेहतर इंतजाम किया जाए। रियासत भर में ताहाल 75,000 बिस्तरों पर मुश्तमिल क्वारंटाइन मराकज तैयार हैं, जिसे बढ़ाकर 1 लाख करने जगन मोहन रेड्डी ने हिदायत दी। जिला कलेक्टर कड़पा हरि किरण का शहर कड़पे का दौरा। कंटोनमेंट इलाकों का जायजा। रियासत आंध्र प्रदेश जिला कड़पा के सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान ने बताया, जिला कड़पा कलेक्टर हरि किरण ने आज कड़पा के कंटोनमेंट इलाकों का दौरा किया। उन्होंने कोटी रेड्डी सर्किल, BKM स्ट्रीट, हबीबुल्ला स्ट्रीट, गांधी स्ट्रीट का दौरा किया। हरि किरण ने ओहदेदारों से सख्ती के साथ लॉकडाउन पर अमल करने की हिदायत दी। सड़कों पर घूमने वाले अफराद को खड़ा करके उन्होंने बात की, जरूरत पड़ने पर ही अपने घरों से बाहर निकलें, वरना घरों तक ही महदूद रहने की ख्वाहिश की। सिर्फ तिबियाई जरूरियात के वक्त पर ही अपने घरों से बाहर आएं
انہوں نے پولیس کو سختی سے لاک ڈاؤن پر عمل کرنے کی ہدایت دی۔ کنٹونمنٹ زون میں صرف پولیس، ریونیو اور طبی عملہ کو جانے کی اجازت ہوگی۔ کنٹونمنٹ زون میں واقع اے ٹی ایم، بینک کا استعمال نہ کیا جائے بلکہ غیر کنٹونمنٹ زون میں واقع بینک اور اے ٹی ایم کا استعمال کریں۔ ہری کرن نے میونسپل کمشنر لونا کو ٹاؤن بہتر سینیٹائزر کرنے کی ہدایت دی۔ ٹریکٹر یا کنٹینر کے ذریعے سے ادویات اسپرے کرنے کی ہدایت دی تاکہ کم وقت میں زیادہ کام ہو سکے۔ اس موقع پر ڈی ایس پی کڑپا سوریا نارائن بھی ان کے ساتھ موجود تھے۔ یہ تھی اب تک کی تازہ ترین خبریں۔ بنے رہیں آنے والی تازہ ترین خبروں کے لیے۔ اب اجازت دیجیے اویکنگ نیوز ٹیم کو اور سبسکرائب کیجیے ہمارے اس چینل کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب بخیر۔